सत श्री अकाल जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना बलजीत जाल। अक्सर आप सोशल मीडिया पर मिलते रहने। अज मैं सीनियर एडवोकेट रिटायर्ड एडवोकेट सरदार गुरमीत सिंह जी पट्टी उन्होंने नाल 2-4 मिनट गल्लां करनियां। कल जिहड़ा राहुल गांधी ने एक बयान दिता कि भारत देश है जिहड़ा वो कल्ले हिंदुओं का है, बाकियों का बाद च है। क्योंकि जो ये लोगों ने सुनिया बड़ा ही इसकी निंदा हो रही है। पूरे देश के जोड़े हिंदुस्तानी भारती बाहर रह रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत बयान दिता है। क्योंकि गांधी परिवार ने हमेशा ही इदा के बयान दे के वंडियां पा के डिवाइड एंड रूल की जी राजनीति की है। और मैं समझदा इलैक्शन आई है, इन्होंने ये बयान देना नहीं सी चाहिए। तो मैं इन्हों के एडवोकेट साहब के कुछ इन्हों के विचार लेना चाहता कि क्यों इन्होंने संविधान को ना समझे हुए ये बयान दिता। की कहना चाहते? भारत की बदकिस्मती इस गल ते कि भारत के राजनीतिकां ने कभी भी हिंदुस्तानियों भारत का मालक नहीं समझा। हिंदुस्तान का नागरिक चाहे वह किसी भी धर्म जात खिते नाल संबंध रखता है, वो भारती है, भारत उहदा है, तो उहदे तो बगैर भारत जिंदा नहीं रह सकता। जितों तक भारत के संविधान की गल है, भारत के संविधान के जिन्ने भी आर्टिकल ने उन्होंने वध तो वध 10 पेजों के लिखा जा सकता है। बतौर वकील मैं इस गल के उत्ते खिमा भी मंगता है कि अज तक साड़ियाँ उच्च अदालतों तो लैके विधान सभा, पार्लीमेंट, राष्ट्रपति या दूसरे जिन्ने भी अधिकारी ने वो ये व्याख्या करते तो तुरे आ रहे हैं, पर इनू लागू करने वाले को ध्यान नहीं दिता। अगर भारत के पहले बने हुए संविधान को ईमानदारी नाल लागू किया होंदा तो अज भारत की दशा, भारत के लोगों की दशा, भारत के स्लम एरिए की दशा अज कुछ होर होंदी। लोगों के वेखण विच यह आया कि जिहड़ी धिर सत्ता विच आउंदी है वो अपनी मर्जी नाल संविधान दीयां धारावां नूं तब्दील कर लेंदी है। किड्डी बदकिस्मती है कि अंबेडकर वालों तैयार किए संविधान नूं अज तक 228 बार तरमीम किया गया। तो नैतिकता ये गल कही है कि जो 1/3 हिस्सा किसी किताब का, किसी संविधान का तब्दील करता जाए तो उस संविधान की पवित्रता खत्म हो जाती है। अच्छा, यही पूछना चाहता मैं, ये भी मेरा सवाल सी, तुसीं चलो जवाब पहला देता। अमेंडमेंट बहुत हो रही है हुण, जिवें काले 3 कानून जिहड़े इन्होंने बनाए फिर रद्द किए, संविधान दे विच इन्होंने लिखे है ना, इन्होंने फिर रद्द किया। ये भी एक तहीन है और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। बलजीत जी, सब तो वड्डी गल वेखण वाली एक है कि भारत के संविधान नूं इस तरीके नाल लागू किया जा रहा है कि जिवें साडी निजी जगीर होंदी है। संविधान जिहड़ी भी राज सत्ता आउंदी है, चाहे वो कांग्रेस आवे, चाहे भाजपा आवे, चाहे जनता दल आया है, कोई भी आया है, उन्हें अपनी जगीर समझ के उन्होंने तब्दील करने की कोशिश की है, अपनी मर्जी नाल लागू करने की कोशिश की है। सब तो वड्डी जिहड़ी एक फिक्र वाली चीज़ है कि संविधान नूं लागू करने वाली एजेंसियां, सैकटरीएट, गवर्नर जिन्ने भी अफसर ने, ब्यूरोक्रेसी जी सारी है वो सारी की सारी या गुलाम हो गई है, या नीरस हो गई है, या संविधान तो अवेसली हुई बैठी है। अज किसी भी संविधान दे विच इस गल का कोई प्रोविजन नहीं है कि जिन्ने भी ब्यूरोक्रेट्स ने वो राजनीतिकों के उत्तों पासों अपन हदायत लैणगे तो फिर कानून लागू करनगे। फिर पार्लीमेंट, विधान सभावां सारियां दा जिम्मेवारी सिर्फ कानून बनाउण दी है, कानून लागू करन दी नहीं। पर अज की डेट दे विच हिंदुस्तानी भारतीय लोग इस करके गुलाम ने क्योंकि साडियां ये तिन्ने धिरां एग्जैक्टिव, लैजिस्लेचर ते न्यायपालिका अपने अपने अधिकारां तो बाहर काम करन दी चेष्टा पैदा करदियां ने। तुसीं वेखोगे कि अगर जिस कानून नूं तोड़ के किसी मुलाजम की, किसी अफसर की, किसी ब्यूरोक्रेट्स की
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਪੇਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਲਝਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਗਵਰਨਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਜਾਂ 50 ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 40-50 ਬੰਦੇ ਵਧੀਆ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਡਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇਤਾ, ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਏ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਈ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਵੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ CDS ਜਿਹੜੀ ਆ, 3 ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ 3 ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਰਫ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ CDS ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਿਓਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਇੱਕ ਸਰਪੰਚੀ ਵਾਸਤੇ, ਐਮਐਲਏ ਵਾਸਤੇ, ਐਮਪੀ ਵਾਸਤੇ ਦਰ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਗ੍ਰੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਬੈਲਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਠੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਡਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਊਂਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਫਤ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਮੁਫਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਰਤ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਆਟਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਸਕੀਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।